सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंदप, तू मेरा भ्राता, तू मेरा राखा सबनी थाई। तां भौ केहा काड़ा जियो, तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा। तू साहिब गुणे निधाना, तुमरी महिमा बरन ना सकों। तू ठाकुर ऊच भगवाना, तुमरी महिमा बरन न सकों। तू ठाकुर ऊच भगवाना। परम सन्मान योग गुरु प्यारी गुरु सयारी साजी निवाजी गुरु की साध संगत जी, सतगुरां दे अपार रहमो करम दे सदका आप सारियां संगतां घर बैठिया ऑनलाइन विरासत टीवी चैनल तो ये सारा दा सारा प्रसारण सरवण कर रहे हो। शलाघायोग कदम है इन्हां वीरां दा जो इस भीड़ दे समय दे विच भी आप संगतां तक गुरबाणी दे फलसफे नूं पहुँचाउण दा पुरजोर यतन कर रहे हैं। आओ धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह दे पावन सिद्धांतां दी विचार सब सै उपर गुर शब्द विचार होर कथनी बदो न सगली छार दे महावाकां अनुसार कर सकीए। प्रारंभता तो पहला आप सारे ही एक मन एक चित हो के सतगुरां दे पवित्र दर तो बख्शिश कीती हुई गुरु फतेह नाल सांझ पाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह भाई गुरदास जी के कथन अनुसार मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया। जां सत्ता ते बलवंड दे पावन बचना दे अंदर जो रामकली की वार जिदे विच सत्ता ते बलवंड ये गल आखदे हन कि नानक राज चलाया सच कोट सतानी नी वधै। गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह जी ने जिहड़ा गुरमत दा गाड़ी राह तोरिया और सतगुरु जी ने इस राह दे उत्ते जिहड़े जिहड़े गुरमत दी कसवटी दे उत्ते पूरे नितरे होए महापुरुष देखे, सतगुरु जी ने उन्हां नूं अपने नाल बाणी दे अंदर बिठा के उन्हां दे बचनां नूं भी अपने नाल सम्मिलित कीता। क्योंकि गुरमती एक कसवटी है, इका बाणी एक गुर इको शब्द विचार। सतगुरां ने जितने को भी बचन गुरबाणी दे अंदर बख्शिश कीते सारे संसार दे भले मात्र वास्ते कीते। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी दे पावन बचनां दे कसवटी ते कौन कौन खरा उतरिया आपां इतिहास दे राही बहुत चंगी तरह जानते हैं। इतिहास की अज एक वनगी लैके मैं आप जी के सामने रूबरू हो रहा हाँ कि अक्सर आप जी इतिहास के अंदर ये सुनिया करते हो कि गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी ने 20 रुपइयां का लंगर भुखे साधु संत जिन्हां नूं छकाया। गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह आखिर उन्हां संत जनां दे उत्ते दयालु क्यों होए?
क्योंकि गुरु नानक साहब महाराज साहब के बचन हैं, किरत करो नाम जपो वंड छको, तीन सुनहरी असूल सतगुरु के बख्शिश किए हुए। लेकिन वो भुखे साधु संत गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह नूं चंगे क्यों लगे? उहदा कारण की सी? गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह जिथे बाणी दे विच इह कहंदे ने, गुरपीर सदाए मंगण जाए तां कै मूल ना लगिए पाए, कि एक पासों ते अपने आप नूं गुरु सदाउणा, पीर सदाउणा, दूजे पासे लोकां दे कोलों मंग के खाना, इहो जे लोकां दे तां कदे नाल भी नहीं जुड़ना चाहिए। कदे इहो जे लोकां नूं नमस्कारां नहीं करनियां चाहिदियां जिहड़े मंग के खाण वाला काम करदे होण। लेकिन वो भुखे साधु संत जिहड़े हन, गुरु नानक साहब महाराज ने फिर उन्हां नूं लंगर क्यों छकाया? सवाल पैदा हुंदा है, गुरमत दी ऐसी किहड़ी कसवट्टी सी जिस उत्ते सतगुरु जी ने उन्हां साधु संतां नूं परख लिया सी ते उन्हां ते सतगुरु जी रीझ पए सन। इतिहास की वनगी नूं पूरी तरह वेखण वास्ते सानूं थोड़ा जिहा पिछां जाना पएगा। तवारीख के पन्नियां दे विच इह अंकित है कि गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह जिस साधु संत मंडली दे नाल मिले सन, उस संत मंडली का नाम संत रेन मंडली सी। और ये संत रेन लफज कित्थों होंद विच आया? ਇਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ ਜਾਣਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦੀ ਤੇ ਤੰਗ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ बहुत माल असबाब होने का एक खबरनामा पहुँचाया जाता सी भी हिंदुस्तान की धरती ते बहुत कुछ है लुटण दे वास्ते, ते तुहाडे वास्ते राह खुले ने, इत्थे कोई तुहाडा सामना करन वास्ते इन्नी ताकत नहीं रखदा। ते गल भी सच सी प्यारिओ, कोई ताकत रखदा ही नहीं सी बाहर दे हमलावर दे नाल कोई मूँह तोड़ उहदा जवाब देण दा। असल दे विच बाहरले हुक्मरानां नूं तां ही किते अंदरों दी बल मिलिया, असीं भारत दे उत्ते हिंदुस्तान की धरती दे उत्ते हमले करिए। भारत की धरती दे उत्ते सन 712 दे विच पहला हमला मुहम्मद बिन कासिम 117 सिपाहियां दे नाल करदा है। बाहर तो आ रहा हमलावर बन के केवल 117 सिपाही लैके आ रहा है। हिंदुस्तान की जनता इत्थे तां हज़ारां लखां दे रूप दे विच सी, पर वो 117 सिपाहियां दा वो जनता वो लोग मुकाबला नहीं कर सके, वो राजे रजवाड़े मुकाबला नहीं कर सके ते हार गए। इंज कह सकने हाँ कि जिहड़ा भी हमलावर बाहरों दी भावें बकरियां ते भावें भेडां चरन वाला भी क्यों ना होवे, जदों हिंदुस्तान के उत्ते वो हमलावर बन के आया तो हिंदुस्तान के राजे रजवाड़े उसनूं रोक ना सके। तैमूर लंग वर्गा भी जिहड़ा एक लत्त तो लंगड़ा सी, घोड़े ते चढ़दा है, हिंदुस्तान नूं फतेह करन वास्ते मां कहंदी है कि हिंदुस्तान दे 33 करोड़ देवी देवतियां दा वासा है, पुत्र तू हार जाएगा। तैमूर लंग कहंदा सी मां तू चिंता ना कर, मेरी तो फिर भी 1 लाख लत अजे सबूती है, और मैं तेनों विश्वास दिवाना हिंदुस्तान दे विच इहो जिहा अणखहीणा सुभाव हो गया है, जे उत्थे कोई 2 लत्तां तो बिना भी चला जावे पर हाथ विच उहदे शमशीर होवे, उहदी शमशीर नूं वेख के हिंदुस्तान अपने आप ही गुड्डे टेक देंदा है। ते गल भी सही सी प्यारी, हिंदुस्तान की अणख गैरत जड़ी सी हौली हौली मलिया मिट होंदी जा रही सी। ते किसी कवि ने बड़ा सोहना आखिया, वो कहंदा है कि जदों बाग दा माली हो जाए बेईमान, उहदे पत्त भी नहीं उहदे फल भी नहीं, जेड़ी गऊ शेर दे मूँह आ गई उहदा मास भी नहीं उहदी खल भी नहीं, जिस महल दियां नीहां हो जाण कच्चियां
ਉਹ ਘੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਕੌਮ ਵਿੱਚੋਂ ਅਣਖ ਤੇ ਗਈ ਗੈਰਤ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਨ ਬਿਨ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। 1206 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1526 ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 320 ਸਾਲ ਪਠਾਣਾ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। 11ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜਨਵੀ ਵਰਗਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਨ ਕਰਦਾ, ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਹਮਲਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਹੱਥ ਆਉਂਦਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਸਨ 1469 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਪਠਾਣਾ ਦੇ 5 ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਗਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਲੋਧੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਿਲੋਲ ਲੋਧੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਠਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਵਰਗੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੈਰਤਮੰਦ ਰਾਜੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪਿਛਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹਟਦੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਵਰਗੇ ਰਾਜਪੂਤ ਵੀ ਪਿਆਰਿਓ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਗਏ ਤਾਂ ਆਮ ਨਿਤਾਣੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ, ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ ਪੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਠਾਨ ਜਦੋਂ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਖੂੰਹਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਗਾੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਲਸਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਏ ਭੋਏ ਭੱਟੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਭੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰਾਜਪੂਤ ਗੋਤ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਇਹ ਗੋਤ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਏ ਭੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ ਜਗੀਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਾਮੋ ਅਕਰਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਕਬਾ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਰਾਏ ਭੋਏ ਭੱਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਗੀਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸੀ, ਇਹ ਰਾਏਪੁਰ ਤਲਵੰਡੀ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਭੋਏ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਰਾਏ ਭੋਏ ਭੱਟੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਠਾਣਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਆਪ ਹੁਦਰੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ
कि हिंदुस्तान दे विच बहु बेटियां दी इज्जत भी बिल्कुल उवें दी है जिवें साडे अपने घरां दे विच अपणियां मावां भैणां दी है। नहीं, वो हिंदुस्तान की धरती उत्ते आके बहु बेटियां दे उन्हां दे सत नाल खेडदे, उन्हां दा सत भंग करदे, आप हुदरी करदे, जो उन्हां दे मन विच आउंदा मन भाउंदा करदे। जदों राजपूत पृथ्वी राज वर्गे इन्हां दा मुकाबला नहीं कर सके ते आम जनता दे की हथ वस सी। उन्हां दे सामने दो ही रस्ते रह गए सन, जां तां अपणियां इज्जतां बचाउण वास्ते खुदकुशी कर लैण, जां फिर तलवार फड़ के बगावत के रस्ते दे उत्ते उतर जाण। इन्हां दोवां रस्तियां दे विचों बहुता ज़्यादा रस्ता खुदकुशी वाला ही उस वक्त की जनता ने अख्तियार किया। पर कुछ को ऐसे सन गैरतमंद जिन्हां ने तलवार चुक के बगावत भी की, जिवें अकबर दे वेले, मुगल बादशाह अकबर दे वेले जैमल ते फतेह, ये दो भरा सन। इन्हां ने चित्तौड़ दे किले नूं उन्नी देर तक जितण नहीं दिता अकबर नूं जिन्नी देर तक ये अपनियां शहीदियां नहीं दे गए। अकबर ने एक तजवीज़ रखी सी, कहने कि तुहाडा चित्तौड़ मैं छड्ड दियांगा, तुसीं अपने बहु बेटियां दा डोला जड़ा है मैनू दे दिओ, तुहाडा चित्तौड़ छड्ड दियांगा। जैमल ते फतेह गैरतमंद लोग सन, उन्हां ने आख्या, कहने लगे जान तां दे दियांगे, मर तां जावांगे, पर ये चित्तौड़ जिउंदियां जी तेरे कब्जे नहीं आएगा, ते बहु बेटियां दे डोले दी तां गल ही बहुत दूर है। जदों अकबर ने चढ़ाई की, जैमल ते फतेह बहादरी दे नाल लड़े, गैरतमंद सन, इन्हां ने बगावत वाला राह चुनिया सी। जदों ये दोवें भी शहीद हो गए तां मुड़ के जदों इन्हां दीयां पत्नियां उन्हां ने देखिया कि सारे दे सारे मर्द बहादुर सूरमे जदों खत्म हो गए ने, शहीदियां पा गए ने, अकबर दे हाथ विच आउण तो पहलां पहलां उन्हां दियां औरतां बच्चियां बहुआं ने भी अपनियां हथां विच कटारां लैके अपने आप नूं मार के आप शहीदियां पा लईआं। कहण दा भाव ये गैरतमंद लोग भी सन जिहड़े अपने सत नूं अपनी इज्जत नूं पैरां दे विच जिन्हां ने रुलण नहीं दिता। इन्हां तो इलावा तीजी किस्म के लोग वो भी सन प्यारे, जिन्हां ने ना तां खुदकुशियां वाला राह अपनाया, ना उन्हां ने तलवार सूत के बगावत वाला राह अपनाया। धक्के शाइयां इन्हां दे नाल भी होईयां, पर ये तीजी किस्म के लोग थोड़े दूर अंदेश सन। इन्हां दूर अंदेशां ने ये सोच लिया सी कि बगावत के राह दे उत्ते तुर के इस मिशन नूं बहुत छेती जिहड़ा है संपूर्ण नहीं किया जा सकता, ये मिशन जित्या नहीं जा सकता। उन्होंने तीजा रस्ता अपनाया, भाव के भगती लहर का रस्ता अपना के उन्होंने उदासी बाणा पाया, प्रचारक बने। उन्होंने प्रचारक बन के हिंदुस्तान की निमाणी निताणी जनता के अंदर जागृति लियाउण दा, रूह फूकण दा उन्होंने काम किया। जिहड़ी जनता जिहड़ी लोकाई अपनी गैरत नूं भुल चुकी सी, उन्हां दी गैरत नूं जिंदियां कीता। पठाणा मुगलों दे विच किते ये हिंदुस्तान मिलगोबा ना हो जाए, इहो जे नियम तैयार किए उन्होंने, जिन्हां नियमां दे करके भावें कि शासक समय दे उस वक्त दे समय दे शासक वो लोग सन, पर फिर भी कुछ इहो जे नियम बनाए जिन्हां नियमां दे तहत ये लोग मिलगोबा ना हो सके। वो पठान शासक जां मुगल शासक इन्हां नूं अपने अंदर जजब ना कर सके। जिहड़े भी बाहरों दी आए सन पठान, उन्होंने पश्तो भाषा का उपयोग किया हिंदुस्तान की धरती ते, फारसी बोली उन्होंने, अरबी बोली उन्होंने, पर हिंदुस्तान के जिहड़े लोग सन इन्हां प्रचारकां ने एक यत्न किया, कहने लगे तुसीं अपने हिंदुस्तान की बोली दे विच एक दूजे दे नाल गलबात करनी है, इन्हां दी पश्तो बोली का बाईकाट करना है। और यही गुरु नानक साहब महाराज की कसवटी ते भी पूरा उतरदा है कि घर घर मियाँ सबना जियां बोली अवर तुम्हारी, कि गुरु नानक साहब महाराज की कसवटी ते भी पूरे उतरते सन इन्हां दे ये नियम। इन्हां ने पराई बोली नूं अपने घर दा अंग नहीं बनन दिता। पश्तो बोली का इन्होंने बाईकाट किया, जिस कारण करके बोली करके ये वखरे पछाणे जाते सन। फिर दूसरी गल, इन्होंने कुड़ी मार रस्म जिहड़ी है एक प्रचलित की। कुड़ी मार रस्म की है, आज तक फिर ये बहुत ज़्यादा जोड़ फड़ गई है, पर उस वक्त कुड़ी मार रस्म इन्हां प्रचारकों के वलों शुरू की गई सी, जिन्हां ने मजबूरी वश हो के इस रस्म नूं शुरू किया सी
कि जमदियां ही अपनियां बच्चियां दा गल घुट के मार दिओ, क्योंकि अज गल घुटिया तुहाडे कोलों सहन हो जाएगा। कल नूं जदों ये पलियां पलाइयां जदों बच्चियां किसी पठान दे अखी चढ़ गईयां ते उन्हां ने जबरदस्ती इन्हां नूं अपने घर पा लिया, वो तुहाडे कोलों सहन नहीं होएगा। इस करके जरूरी है इन्हां बच्चियां नूं जमदियां ही इन्हां दे गल घोट दिते जाण। वो समय दी एक मजबूरी सी, पर प्यारिओ समा पा के ये मजबूरी जोर फड़दी गई। हर कोई धीआं दा दुश्मन होण लग पिया। गुरु नानक साहब महाराज दे वेले ये नियम जड़ा है, इस नियम ने गलत राह पकड़ लिया। गुरु नानक पातशाह जी ने इहदा सुधार किया। ये गल आख दिती संसार के लोगों को, सो क्यों मंदा आखिया जित जम्मै राजान, कि उन्हां धीआं दे नाल उन्हां औरतां दे नाल किसी प्रकार का फर्क क्यों करना, जिन्हां दे कुख तो बड़े बड़े राजे अवतार ओलिए पैगंबर तक पैदा होंदे ने। गुरु नानक पातशाह जी नूं जिथे लग्या इन्हां नियमां विच सुधार की लोड़ है, पातशाह जी ने उत्थे सुधार भी किया। फिर तीसरा नियम सी, वो लोग शासक जिहड़े सन मुसलमान तबके दे लोग सन, उन्हां लोगों तो अलग होने वास्ते, क्योंकि उन्हां लोगों दे विच मांस खाण दी जिहड़ी मर्यादा है, जिहड़ी उन्हां दी रीत है, वो आम है। जिवें आपां असीं अपने घर विच भोजन प्रशादा छकने आ, उन्हां शासकां पठाणां दे विच मांस खाना एक आम जी गल है, भोजन की तरह है उन्हां वास्ते। हिंदुस्तान के लोग उन्हां लोगां नूं प्रचारकां ने इस तरीके दे नाल मलगोबा होण तो बचाया। उन्होंने सोचा भी सारे हिंदुस्तान नूं मांस खाण तो वर्जिया नहीं जा सकता, पर एक नियम दिता जाए भी तुसीं कुठा मांस नहीं खाना, भाव के मुसलमानी तरीके दे नाल हलाल किया होया मांस नहीं खाना। जड़े पठान शासक सन वो कुठा मांस खा लिया करते सन, क्योंकि हलाल होया खांदे सन। पर इन्हां दूसरे शासकां ने हिंदुस्तान की जनता नूं इन्हां ने नियम दिता कि तुसीं झटके वाला तुसीं मांस खाना है, पर कुठे वाले नूं त्याग देना है। हुण पठान जिहड़े सन वो झटके वाला नहीं सन खांदे, ते राजपूतां ने हिंदुस्तान की बाकी जनता ने लुकाई ने उन्होंने मुसलमानी तरीके नाल हलाल किया, कुठा मांस खाना छड्डता। खाण दे विच फर्क पै गया, बोलण दे विच फर्क पै गया, और प्यारिओ कुछ समाज दीयां रस्मों रीतां इन्हां दीयां उन्हां शासकां दे नालों वखरियां हो गईयां, जिन्हां रीतां रहो रीतां नूं वखरा करन दे नाल जिहड़े पठान शासक ये चाहुंदे सन भी सारे हिंदुस्तान नूं हैदरी झंडे थल्ले लै आईए, इन्हां नूं हर पक्षों अपने अंदर जजब कर लईए। उन्हां शासकां दा आ मनसूबा पूरा ना हो सकिया, क्योंकि समय दे चिंतकां दूर अंदेश महापुरुषां प्रचारकां ने प्यारिओ उस वक्त के नज़रिए नूं समझदियां होयां कुछ इहो जिहे नियम तैयार कर दिते, जिन्हां नियमां दे होंदियां इन्हां मुगलों के वल्लों जां पठाणां वल्लों कदे भी हिंदुस्तान की जनता मिलगोभी ना की जा सकी। समा बनिया प्यारिओ जदों गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह मदियां चारिया करते सन। हुण मैं उस पक्ष वाले पासे आ रहा जिथे गुरु नानक साहब महाराज ने भुखे साधु संतां नूं लंगर छकाया, ते क्यों छकाया। गुरु नानक साहब महाराज जो अपने समय के अंदर 12 साल के जो 10-12 साल के पातशाह सन, मदियां चराया करते सन, तां उस वक्त ये प्रचारक प्यारिओ भारत के वखरे वखरे इलाकों के अंदर अपना प्रचार करते सन। एक तां इन्हां ने आयुर्वैदिक दवाइयां दे उत्ते खोज की, ते देसी इलाज के राही जड़ियां बूटियां के राही इन्हां साधु संतां ने दुखियां दा मरीजां दा इलाज करना शुरू किया। दूसरा भगती लहर नूं इन्हां ने पकड़िया, जिथे जांदे सन जिस इलाके में जांदे सन कथा कीर्तन करया करदे सन, लोग इन्हां नूं धार्मिक कह के इन्हां नूं स्वामी जी, ते इथों तक के इन्हां दे मुखी दा नाम जिहड़ा सी संत रेण सी, इन्हां नूं स्वामी संत रेण, इन्हां दी सारी मंडली नूं स्वामी संत रेण कहना शुरू कर दिता। ये स्वामी संत रेण मंडली भारत के कोने कोने दे विच प्यारिओ टुकड़ियां दे विच ग्रुपां दे रूप दे विच जड़ी है फैल गई, ते जिस कारण करके सारे भारत दे विच उन्हां दे ये नियम जड़े हन वो प्रचारे गए, जिस कारण करके समा रहिंदियां भारत दी जनता जड़ी है ये मिलगोबा होण तो बच गई। गुरु नानक साहब महाराज जी नूं ये अणखी प्रचारक मिले, जिन्हां प्रचारकां दा मेन मकसद सी कि हिंदुस्तान की जनता विच अणख भरनी है, इन्हां नूं समय की सरकार विच मिलगोबा नहीं होण देना।
ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਸਹਾਰ ਕੇ ਵੀ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚਿਣਗ ਵਾਲੀ ਰੱਖੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਗਰਤੀ ਦੀ ਚਿਣਗ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਸੀ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਯਮ ਹੀ ਇਹ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਿਰਤਕਾਰ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ, ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਜਾਣਾ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਗਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ। ਅਣਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਹੱਥ ਅੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਖਾਂਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਭਾਂਡਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਰਮ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਇਹੀ ਸੰਤ ਰਿਨ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੰਗ ਖਾਣੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਇਹ ਸਾਧੂ ਸੰਤ, ਕੋਈ ਪਖੰਡੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅਣਖੀ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਣਖ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ। ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੱਝੀਆਂ ਚਾਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸੰਤ ਰੇਣ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਰਖੇਜੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਲਦਾਰ ਪੌਦਿਆਂ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਚੂੜਕਾਣਾ ਮੰਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਵਪਾਰਕ ਮੰਡੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੂੜਕਾਣਾ ਮੰਡੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੂੜਕਾਣਾ ਦੇ ਬਾਹਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੂੜਕਾਣਾ ਮੰਡੀ ਹੀ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੰਤ ਰੇਨ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਇਹ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਸਨ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਪਿੰਡਾਂ-ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਿਓ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਬੜੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾ ਕੇ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਤਮਿਕ ਪੱਖ ਵੀ ਸਵਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਖਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੱਟੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਚੂੜਕਾਣਾ ਮੰਡੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਨਾਲ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਰੇਣ ਮੰਡਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੂੜਕਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ-ਵਾਰ ਪੇੜਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਚਿਹਰੇ ਮੁਰਝਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਲਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇਜ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਰੇਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖ ਮੰਡਲ ਦੀ ਆਭਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਸ ਮੁਖ ਮੰਡਲ ਦੀ ਆਭਾ ਉਤੇ ਉਹ ਜਾਗਰਤੀ, ਉਹ ਤੇਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਵਕਤ ਸੰਤ ਰੇਣ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਹਾਂ, ਕਿ 3-4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਹਨ
ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਰੇਨ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਅੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਜੋ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਇਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਆਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਣਖੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਿਓ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਤਰੇਨ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਧੂ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਛੱਡੀ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਣਖਹੀਣ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਤਾਂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਸੇ ਹੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਤੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਉਸ ਭਗਤ ਸੂਰਦਾਸ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਕਬੀਰ ਜੀ, ਸਦਨਾ ਜੀ, ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਵੀ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਸੀਹੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਤਲਵਾਰ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਤਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਕਲਮ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕਲਮ ਦੇ ਧਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਤਰੇਨ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਇਹ ਸਾਧੂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਧੂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਖਾਣੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਹ ਅਣਖਹੀਣੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜੋ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ। ਸਮਾਂ ਉਦੋਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਿਓ ਕੋਈ ਮੀਂਹ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਖੇਤੀ ਸਾਰੀ ਮੀਂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਏ ਤੇ ਖੇਤੀਆਂ ਮੀਂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਆਂ ਹੋ ਨਾ ਸਕੀਆਂ। ਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਹੱਥ ਅਡਿਆ, ਬਲਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਬਾਣੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨ ਦੀ ਤੰਗੀ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਜਾਗਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤੇ ਬਨਾਰਸ ਕੇ ਠੱਗ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਲੜ ਸਾਧ ਸਨ, ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਅਣਖ ਵਾਲੇ ਯੋਧੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਵੈਮਾਨਤਾ ਤੇ ਅਣਖ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ, ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸ ਸਭਿਅਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਅਣਖ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪਿਆਰਿਓ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ। ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਇਹ ਸੰਤਰੇਨ ਮੰਡਲੀ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਣਖ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਿਓ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ 20 ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਘਰੋਂ ਤੁਰੇ ਸਨ ਕਿ 20 ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਿਓ
ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਖਿਆ ਬਈ ਮੇਰੇ 20 ਰੁਪਏ ਸੌਦੇ ਪੱਤੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰੀਝੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੜੀ ਜੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਪਿਆਰਿਓ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਦਸ਼ਾ ਆਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿਲੜਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਲੜ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਕਿਉਂ ਛਕਾਇਆ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਬੜੇ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਵਿਰਾਸਤ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਜਿਸ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਆਏ ਦਿਨ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਆਪ ਘਰ ਬੈਠੀਆਂ ਰੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਕੀਦਤ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।